शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग तुसीं सारे जीव समझ लो, ये सत्संग नहीं एक आनंद की बरसात होने वाली है, एक खुशियां की बरसात होने वाली है और तुसीं ये आनंद की बरसात लैण वास्ते पहुंचे हो। तो सब तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल अज इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं, क्योंकि कई बार देखिया ना कि इंसान कुछ इदां दा यज्ञ करता है कि बादल आते हैं, बरसात होंदी है तो धरती की तपश नूं खत्म करके धरती नूं तरो ताज़ा करके हरियाली दे के चले जाते हैं। इसी तरह समझ लो इस परिवार ने भी कि यज्ञ किया सी, बेनती की मालिक के चरणों च, रहमत की बरसात करने वास्ते बदल आ गए हैं। समझते हो कि नहीं? हुण ये रहमत की बरसात होनी है तो बस जिहड़ा पूरी तरह दिलों प्रेम के नाल विश्वास के नाल अपनी सुरती नूं इस सत्संग के नाल जोड़ देगा, फिर रहमतां नाल भरपूर होके जाएगा। सो अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग ते बैठण दा ये आनंद लैण दा मौका मिल रहा है, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि अज इन्हां ने इस सत्संग की डेट लैके ये टाइम लैके देखो सानू सारिआं नूं एक बार फिर मौका दिता है सत्संग 'च बैठण दा। तो जिस परिवार की वजह नाल सानू ये मौका मिलिया तो साडा भी फर्ज बनता है कि सब तो पहला असीं उसे ही परिवार वास्ते जिहदी वजह नाल ये आनंद लैण दा मौका सानू मिलिया है, उस परिवार वास्ते असीं उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल हमेशा भरपूर रखन। आने वाला हर पल इस परिवार वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां मैंबरां नूं देवे और इन्हां दा आपसी प्रेम, आपसी मुहब्बत भी बनिया रवे और इन्हां दे रिज़्क च मालिक इन्नी बरकत देन कि जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल ये सत्संग करवाए है, इसी तरह हर साल इस नगर च, इस मुहल्ले च सत्संग होंदे रहन और सानू सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण दा मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। कर दी बेनती? आवाज़ नहीं आई? पहला आवाज़ भी तुहाडी आनी चाहिए है, क्योंकि फिर ही पता लगना कि तुसीं वाकई उस मालिक दे घर दी रहमत नूं हासिल करने वास्ते तैयार हो। तैयारी का पता कदों लगता है? जिद्दां कोई पुछे ना, हाँ भी रहमत हासिल करने वास्ते तैयार हो? आवाज़ उन्नी नहीं आई? हाँ जी नहीं कहना, कहो ऐसी रहमत हासिल करने वास्ते तैयार हाँ, क्योंकि हाँ जी कहण विच और तैयार हाँ कहण विच बड़ा फर्क होंदा है। पुछो कितना ठीक है? हाँ जी, हाँ जी तो बंदा उदा भी कह दिंदा है, पर मैं पूरी तरह ठीक हाँ, मैं बहुत अच्छा हाँ, बहुत मालिक की रहमत है, हाँ जी विच और इहदे विच बहुत फर्क होंदा है। क्योंकि जे इंसान की तैयारी होवे ना तो जिस तरह दसीदा है कि रहमत देण दा मज़ा उदों ही आंदा है जदों अगे लैण दी प्यास होवे, अगे लैण दी चाहत होवे। तो जे बंदे अंदर चाहत ही ना होवे तो फिर रब भी सामने आके खड़ जावे, बंदा उस तो भी कुछ नहीं लै सकदा। समझदे हो कि नहीं? हुण दुबारा पुछ लईए तुहानूं कि रहमतां लैण वास्ते तैयार हो? खुशियां लैण वास्ते तैयार हो? बथेरा रो लिया, बथेरी चिंता कर ली, बथेरी टेंशन लै ली, आओ हुण मौका मिलिया तो हुण टेंशनां नूं भुलाइए, या भुलाइए कि इन्हां टेंशनां नूं मिटाइए, इन्हां चिंतावां नूं मिटाइए और अज कुछ ऐसे रहमतां दे बीज अपने जीवन च बीजने हैं ताकि साडा आने वाला समा खुशियां दे फुल्लां फलां नाल भरपूर हो जावे। सो तैयार हो? फिर केड़ा केड़ा जीव तैयार है? फिर ये भी दस दो, खुश हो? फिर कह दो मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। चलो आओ हुण खुशी नूं किदां वधाया जावे, किदां हुण होर भी तुहानूं रहमतां नाल भरपूर कीता जावे। उधर चलिए। एक शब्द के अंदर बड़ी प्यारी गल आई है कि जहां जाते हैं खुदा के फकीर, जहां जाते हैं खुदा के फकीर, खुदा की रहमतें उनके साथ साथ जाती हैं। ये गल याद रखना हमेशा कि जदों इंसान नूं फकीरां दे कोल बैठण दा मौका मिले, फकीरां दे कोल जाण दा मौका मिले, फकीरां दी सोहबत या सत्संग विच, क्योंकि सोहबत दा मतलब हुंदा फकीरां दे कोल बैठना, जिद्दां अज तुसीं बैठे हो। अगर इंसान नूं फकीरां दी सोहबत विच बैठण दा मौका मिलदा है, फकीरां दे कोल जाण दा मौका मिलदा है, तो फिर इंसान नूं मिलदा की है, हासिल की हुंदा है? तो उहदे बारे एक कलाम अंदर दसिया है कि जहां जाते हैं खुदा के फकीर,
खुदा की रहमतें उनके साथ साथ जाती हैं। जो बैठ जाता है फकीरों की सोहबत में, फिर खुशियां खुद उसके पीछे पीछे आती हैं। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਜਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਆਏਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ, ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਪਾ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਬੀਜਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਮਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਊਂਠ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਸ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਲਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ
ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਮਹਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कि जितना इत्थे दसिया, जहां जाते हैं खुदा के फकीर, खुदा की रहमतें उनके साथ साथ जाती हैं। सब तो पहला तो यही नुकता इंसान नूं पकड़ लेना चाहिए है कि जे मैनू जीवन च ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਫਕੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਆਏਗੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਵ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਉਦਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਤੇਜ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ ਹੈ, ਤੇਜ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਅੱਛਾ, ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੜ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੇੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਨ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ 5-7 ਵਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬੋਰਿੰਗ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ 5-7 ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ 100 ਬੁਰਾਈਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ 100 ਅੱਛਾਈਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਡਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਾਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਬਲਕਿ ਉਸਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਡਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਕਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੀਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋ ਦਿਓ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੀਜ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਂਸ, ਬੈਂਬੂ, ਅਗਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪੇੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੇੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਨਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੌਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 4, 4.5 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਬੂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਏ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜੜ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਉਨਾ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੜ ਹੀ ਓਪਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਪੈਦੇ, ਕਈ ਸਪੈਦੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬੈਂਬੂ 3, 3.5 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਤਿੱਗਣੀ, ਚੌਗਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪੌਦਾ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਲ ਮਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਯਕੀਨਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਵੇ ਲੈ ਆ ਬੈਂਬੂ, ਇਹ ਬਾਂਸ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਮੈਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਪਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 50 ਮੰਜ਼ਲ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਿਆ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਇਮਾਰਤ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੀਂਹ ਵੀ ਉਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੂਰੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 16.5 17 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਦੀ ਗਿਰੇ ਨਾ। ਭੁਚਾਲ ਆਣ, ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਮੀਂਹ ਆਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਣ, ਇਹ ਕਦੀ ਗਿਰੇ ਨਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੂਬੇ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 7 ਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਦੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੈਂਬੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਬੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੁੱਟ, 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ, 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਥੋਥਲੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਜੜ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि एक तरफ जे जमाना है जो उड़ते हुए पंछी को तीर मारकर नीचे गिराता है, और दूसरी तरफ मेरा मालिक है जो बाह पकड़कर फर्श से अर्श पर ले जाता है। एक तरफ तो दुनिया है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੜਦੇ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜ ਲਿਆ, ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, मैं बड़ा परेशान है, मैं हर पासे दौड़ के देख लिया, मेरे जीवन च कामयाबी नहीं मिली, मैं हर पासे दौड़ के देख लिया, मैनू खुशी नहीं मिली, मैं हर पासे जाके देख लिया, मेरे जीवन च तकलीफां ही तकलीफां, दुख ही दुख, चिंतावां ही चिंतावां है, इन्हां चिंतावां ने तां मैनू मार दिता, मैनू गिरा दिता। तां जे ऐसी सोच वाला इत्थे कोई बैठा है, असीं कहांगे पकड़ो साडा हथ ना बुलंदियां ते लैके तां फिर गए, क्योंकि गिरियां नू उठाना ही तां ओहदी रहमत दा काम है, रोंदियां नू हसाना ही तां ओहदी रहमत का काम है, ना मुमकिन नु मुमकिन बनाना ही तो ओदी रहमत का काम है। इसलिए एक बार इंसान यकीन करके देखे, विश्वास करके देखे, फिर पता लगता है कि ओदी रहमत कर की सकती है। बोलो समझते हो कि नहीं। बाकी फिर कहांगे कि गल तो यकीन दी है, क्योंकि जिन्होंने पता ना सतगुर की कर सकते हैं। और जो श्री गुरु रविदास जी ने तपड़ी के थल्ले गंगा वगदी दिखाई, जरा हुण गौर करना, जिन्होंने पता है कि सतगुर के चरणों चों की मिल सकता है, वो फिर गंगा के नज़ारे गुरु के चरणों चों ले लेंदा है। समझदे हो कि नहीं। तो जिन्हें नहीं कुछ हासिल करना, वो तो गंगा च जाके 100 चुप्पियां मारे, उत्थे भी हासिल कुछ नहीं हुंदा। तां ही कई बार दसी ना, बुल्ले शाह ने कहा कि जे रब मिलदा नातियां धोता, मिलदा डड्डूआं
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਨਾਲੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਊ ਮੱਛੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਰਨੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਰਨੇਗੀ, ਉਹ ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਰਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਛੜੀ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਾਰਨੇਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਦਮੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਕੜਨ ਨੂੰ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਕੜ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि अच्छाई वो जादू की छड़ी है जिसके पास होगी उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। पकड़ लो हुण अच्छाई नूं, क्योंकि जादू की छड़ी इदां नहीं कि मदारी ने डंडा दे देना तुहानूं। तुसीं तां शायद यही सोचते सी मालकां कोई डंडा सुट्टना तां इउं हत्थ 'च आ जाना, अवरा आवरा का डावरा शू लै भी बन गए काम साडे। ਉਹ ਇਦਾਂ आवरा का डावरा नहीं हुंदा कुछ भी, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਪੈਨਸਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? जरा जवाब दे दो, देखिए पकड़िए कि नहीं तुसी। कहते अच्छाई वो जादू की छड़ी है जिसके पास होगी उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। हुण चेक करो, जे जीवन तुसी कामयाब होना चाहते हो तो सानू अच्छाई दी छड़ी नू पकड़ना पैना है, क्योंकि बुराई नू पकड़ के ऐसी कदी जीवन च कामयाब नहीं हो सकते। बुराई करके ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਠਗੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੇਗੀ ਉਹ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਨੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 1000 ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਲੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ 100 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 200 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਾਂ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ,
ये ईमानदार जिहड़ा मेरा खजानची है ना कैशियर, ये मिलिया नहीं, वो मैं दी खोज की है। क्योंकि कभी भी अच्छा आदमी मिलता नहीं है, अच्छे आदमी नूं हमेशा लभना पैंदा है। जे बंदा सोचे घर बैठे अच्छी चीज़ मिल जाए तो घर बैठे अच्छी चीज़ नहीं मिलती। हुण तुसीं आलू भी खरीदने होण या सेब भी खरीदने होण या कोई अच्छा कपड़ा भी लेना होवे तो घर बैठे थोड़ी आ जाना है। तुसीं कल्ली कल्ली दुकान ते घुमदे हो, खोजदे हो किहड़ा फ्रूट अच्छा, किहड़ा कपड़ा अच्छा, फिर तुसीं वो खरीद के लिआंदे हो। इसी तरह याद रखो कि फिर कहांगे कि जे रब दीयां रहमतां भी असीं हासिल करनियां तो घर बैठिਆਂ नूं रब दी रहमत नहीं मिलदी। ਉਹਦੇ वास्ते भी सानू ਉੱਥੇ तक पहुंचना पैंदा जिथे रब दी रहमत दी बरसात हो रही है, जिथे रब दी रहमत दी नदी वग रही है। सो कारनेगी ने कहा मेरी खोज की है, तो वो मित्र ने कहा खोजिया किदा तू? तो कारनेगी दस रहा है। हुण जरा स्टोरी सुनना कारनेगी दी। वो कहता दरअसल ਜਦੋਂ मेरा कारोबार बदल लगा तो मैनू एक कैशियर की लोड़ सी, कैशियर जो मेरे पैसे का हिसाब रख सके। तो उत्थे मैनू ईमानदार बंदा चाहिए सी। तो मैं किद्दां खोजिया कि मैं निकल जाना बाजार वाल, कभी पार्क वाल चले जाना, कभी किते चले जाना, तो जानबूझ के मैं अपने $20 का नोट रोड पर रख देना और दूर खड़ के देखना कि कोई आदमी आ रहा है, ਉਹਦੀ नज़र नोट ते पैंदी है, वो फटाफट चक के है नहीं कोई जेब च पा लेंदा। क्योंकि $20 उस वेले बहुत बड़ी गल सी, ਉਹਦੇ वास्ते $20 बड़ी गल सी, पर कारनेगी वास्ते $20 बड़ी गल नहीं सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसा पहले ही बहुत सी। और कई बार कहता ना कोई दाम दे के अगर कोई सच्चा मिल भी जाए तो समझ लो तुसी लाहे नाल ही फायदे वाला ही सौदा हो गया। जिदा सुल्तान वाहू ने कहा ना, जे सिर दित्या रब मिल जावे वाहू उस मौतों की डरना हो। वो कहते जे रब सिर दे के भी मिलता समझ लो सस्ते च मिल गया। तो कबीर साहब ने भी कहा जे सिर लहू की तुमड़ी गुरु लाला की खान, शीश दिए जे गुरु मिले तामी सस्ता। वो कहते जे सिर दे के अपना सब कुछ दे के भी जे सच्चा कामिल मुर्शद मिल जावे तो सोच ले सस्ते च मिल गया, क्योंकि बहुत बड़ी चीज मैनू सस्ते च मिल गई। हुण यही चीज कारनेगी। वो कहते फिर मैं दूजी जगह जाना, मैं इदा कई जगह देखना, कभी 20 का नोट रखना, कभी 10 का रखना, पर जे ना देखना चक के जेब च पा लेना। पर कहते एक बार की होया, मैं 20 का नोट रखिया तो यह मेरा खजानची जिहड़ा इस वेले ये नौजवान आया, इन्हें नोट चक्या, देखन लगा, फिर इन्हें आले दुआले देखिया, तो फिर देख के तुर पिया है। मैं भी मगर मगर कि जेब च नहीं पाया नोट, इन्हें नोट जेब च नहीं पाया, किधर जा रहा है? चलदा 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 कित्थे गया कि सामने एक पुलिस वाला खड़ा सी, उन्हें नोट जाके पुलिस वाले ने दिता कि महाराज ये फलानी जगह पिया मिलिया है, देखियो ये मालिक नूं लभ के उन्होंने दे दिओ, क्योंकि बेचारा परेशान होएगा, क्योंकि $20 बहुत बड़ी रकम होंदी है। कारनेगी बड़ा खुश होया, कहंदा ये नौजवान जेब च पा सकदा सी, क्योंकि अज तो पहला जिन्ने भी है उन्होंने जेब च पाया सी, पर इन्हें नहीं पाया। ये पुलिस कोल गया, कारनेगी उहदे मगर मगर गया, देखिया पता लगा कि वह नौजवान का घर कित्थे है। पर उन्हें होर उहदी परीक्षा लैनी सी, होर परीक्षा लैनी सी कि अगली बार उन्हें देख लिया कि नौजवान इत्थों जांदा तो आही इहदा रस्ता हुंदा है। नैक्सट टाइम उन्हें की कीता, जानबूझ के उहदे रस्ते 100 का नोट रख दिता, यानी 5 जिदा कह लो पहला 20 सी ऐसकी 100। कहते 100 का नोट देखिया, पर नौजवान के चेहरे ते कोई लालच नहीं, कोई अखां च लालच नहीं, कोई अंदर नहीं कि 100 है जेब च पा लावां। हालांकि उस टाइम के मुताबिक जिदा बंदा कहता ना कि जेड़े समय की गल है, जिदा आपां गल करिए कि 1950 विच या 1930 दे विच उसले 1 रुपया भी कितनी कीमत रखता सी, उसले 100 रुपया भी बहुत अहमियत होंदी सी। उसले तनखाही लोगों की 150 125 इदा होंदी सी महीने की। तो फिर उस जम्मे समय $100 का नोट मिलना बहुत बड़ी गल सी। वो नौजवान ने फिर देखा, कहता कमाल की गल है 100 मिल गया। उन्हें फिर नोट चुकया, फिर वो पहुंच गया पुलिस वाले के कोल, कहता महाराज अज फिर लगता कोई इत्थे है जिहदे नोट गिरते हैं पता नहीं लगता। सो महाराज ध्यान रखो इस चीज़ का, किसी नुकसान हो रहा है। कारनेगी इन्ना प्रभावित होया कि कारनेगी हुण सीधा ही उहदे कोल पहुंच गया, कहता हेलो यंग मैन, हथ मिलाया उहदे नाल। तो उस वेले कोई इन्नियां फोटोआं नहीं हुंदियां सी, टीवी नहीं हुंदे सी। उन्हें पूछा तुसीं कौन हो? वो कहता मैं एंड्रयू कारनेगी। जदों नाम सुनिया कि अमेरिका का सब तो अमीर आदमी मेरे सामने, वो मैं एक गरीब जिहा बंदा। हुण जरा गौर करना, एक गरीब दूजा $100 का नोट हाथ च आया तो जेब च नहीं पाया, दिता। ये की सी अच्छाई, ये की सी ईमानदारी। हुण कहंदे है कि कारनेगी ने कहा कि नौजवान मैं तेनू देख के बड़ा खुश है, दरअसल जो $20 का नोट तेनू कल मिलिया सी वो भी मेरा सी।
और आ $100 का नोट भी मेरा ही है। वो कहना महाराज तुसी ये क्यों रखिया? वो कहते तेरी परख करने वास्ते, क्योंकि मैनू एक कैशियर की लोड़ है। और जेड़ा इंसान ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਆਵੇ ਜਾਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਨੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50 ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, 100 ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 20 ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਅੱਛਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਟਾਫਟ 4 ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ $20 ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਛੜੀ ਪਕੜ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰੱਬ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਰੱਬ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾइन च कारनेगी ने किया, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ अच्छाई बहुत जादू की छड़ी है, जिसके पास होगी उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। सो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾਈ ਪਕੜੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਭਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ ਕਿਉਂ ਪੀਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪੀਵਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। और अगर मैं अच्छाई करूंगा तो फिर ही दुनिया अच्छी बनेगी। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए वो गल ते आई है श्री कृष्ण की गल ते जदों उद्धव ने पूछा कि महाराज किहड़ी चीज साडी आत्मिक तेज नूं वधांदी है तां किहड़ी चीज साडे आत्मिक तेज नूं घटांदी है।
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ झगड़ा, नफरत, शंका, चिंता ये हमारे आत्मिक तेज को कम करते हैं। जरा हुण गौर करना केड़ी केड़ी चीज क्या उन्होंने? लड़ाई झगड़ा, नफरत, शंका और चिंता, ये चीज़ां साडे आत्मिक तेज नूं घटांदियां है। जिद्दां समझ लो कि बल्लभ है, ਉਹ ਬੱਲਬ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ, ਬਿੱਛੂ, ਕੋਕਰੋਚ, ਚੂਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੋਗੇ, ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਕਰੋਚ ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਫਟਾਫਟ, ਐਦਾਂ ਦੌੜਨਗੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਣਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੋਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌੜਦੀਆਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਤ। ਅਗਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਪਤੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮਾਲਕੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਦੇਗਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਆ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਡੱਬਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਇਹ ਤੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ?
ਔਰ ਵਾਧਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਲੜੋਗੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਘਟਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। इसलिए झगड़े करके, निक्की गल्लां ते झगड़े करके मिट्टी थल्ले जाण नालों चंगा है ना उन्हां गल्लां ते मिट्टी पाओ ताकि खुशी नाल अगे वधीए। तुसीं वो झगड़ा लैके, वो टेंशन लैके मिट्टी दे थल्ले भी जा सकते हो, क्योंकि हर वेले चिंता करनी, इदां क्यों होया, इदां काहते होया, चिंता कर करके बीमारी लगनी मिट्टी थल्ले, यानी मर जाना जल्दी चिंता करके। इन्हां चों चिंता करके मिट्टी थल्ले जाण नालों चंगा है गल ते ही मिट्टी पाईए तां खुशी नाल अगे वधीए। और जो लड़ाई झगड़ा करना हो तो सोचा करो ये गल इन्नी जरूरी है जिहदे वास्ते मैं अपना आत्मिक तेज गवावां, एड्डी वड्डी कीमत देवां इहदे पिछे, तो उसले आपे ही मन आएगा नहीं वड्डी गल नहीं, कहना छड्डो फिर, फॉरगेट इट, छड्डो इहनूं, ताकि मेरा आत्मा दा तेज होर भी बढ़े। सो लड़ाई झगड़ा, नफरत, शंका और चिंता करन नाल श्री कृष्ण कहंदे आत्मिक तेज कम होता है। हुण थोड़ी गौर करना, हुण जिहड़ा समझदार होएगा कदी चिंता नहीं करेगा, कदी एवं शंका नहीं करेगा, वो अपने आत्मिक तेज नूं घटाएगा नहीं। तो फिर किहड़ियां चीज़ां साडे आत्मिक तेज नूं वधांदियां है उहदे बारे श्री कृष्ण दसदे है। जरा हुण गौर करना किहड़ी चीज़ साडे आत्मिक तेज नूं वधांदी है। वो कहंदे प्रेम, विश्वास, खुशी, सत्संग और ध्यान, ये हमारे आत्मिक तेज को बढ़ाता है। किहड़ियां चीज़ां? पहला क्या? प्रेम, कि जदों असीं प्रेम करते हैं ना ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और वो विश्वास चाहे दुनियावी रिश्ते होण उन्हां ते भी, और चाहे अपने मालिक ते होवे उत्ते भी विश्वास दा होना जरूरी है। वो कहंदे प्रेम, विश्वास, खुशी, हर वेले मुस्कुराना। ताही तो असीं दसीदा कि श्री कृष्ण हर हालत विच सदा मुस्कुरांदे सी कि नहीं। उन्हां दे जीवन च जिद्दां दी मर्जी सिचुएशन आई, जिद्दां दे मर्जी हालात आए, उन्हां दे चेहरे ते एक स्माइल बनी रहिंदी सी, क्योंकि मुस्कुरा के मुसीबतों का सामना करते सी। तो जो मुस्कुरा के मुसीबतों का सामना करिए तो मुसीबत भी वड्डी नहीं लगती, वो भी छोटी हो जाती है। समझते हो कि नहीं। तो जे बिना मतलब टेंशन ले जाइए, हाय की बनेगा, किते मार ही ना देवे, मार ही ना देवे, तो वो मुसीबत ने पता नहीं तेरी जान लैनी है या नहीं लैनी, पर तेरी चिंता, तेरे डर ने तेरी जान जरूर ले लैनी है। क्योंकि जो डर गया समझो, जे हुण डर नाल ही मरना तो फिर मरीए क्यों, फिर क्यों ना डर नूं मारिए, क्योंकि डर के आगे जे जितना तो डर नूं पार करके जित सकते हैं असीं। इसलिए प्रेम, विश्वास, खुशी। हुण आत्मिक तेज बढ़ाना तुसीं ते खुश होकर दिखा दिओ। आ देखो आत्मिक तेज बढ़ाने वाला मौका मिले ना, इन्ना हसना तुसीं। तां जे लड़ना पवे तो एड्डी उच्ची उच्ची लड़ना आ कि थाने तक खबर पहुंच जाए पिंड लड़ाई हो रही है, थाने वाले आपे जीव लैके आ जाते हैं कि भाई 4 पैसे मिलने हैं। लड़ाइयां इन्नी उच्ची उच्ची, गाली गलोच इन्नी उच्ची उच्ची कि आंढ गुआंढ भी सुने कि भाई घर च कुछ चल रहा है। जो हसन की गल आई है, नाल दी गल है तुहाडी है,
ਇਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਮੀਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸੇਗਾ ਉਨੀ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸਾ ਭਰਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਸ ਪਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫੇਸ ਪੈਕ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਹੁਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਤਾਲਾ ਰੱਖ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ 4000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4000 ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤਰਾ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਯੋਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ, ਲੰਬਾ ਸਵਾਸ ਲਓ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰਾ ਪੇਟ 'ਚ ਭਰੋ, 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਕੋ, ਛੱਡੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਮਿਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਅੰਦਰ ਤਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਡਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ कि जिसके पास ये 3 गुण हैं उसे कामयाबी जरूर मिलती है। ये विवेकानंद जी का वचन है। विवेकानंद जी कहते जिसके पास ये 3 गुण हैं उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, उसे कामयाबी जरूर मिलती है। वो 3 गुण केड़े है? स्वामी विवेकानंद जी ने दसिया वो 3 गुण है। पहला, अच्छा चरित्र। चरित्र पता ना किहनूं कहंदे? साडा करैक्टर। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? समझते हो कि नहीं? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसके पास ये 3 गुण हैं उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। वो 3 गुणा जो पहला गुण दसिया स्वामी विवेकानंद जी ने कि अच्छा चरित्र, और दूसरा गुण उन्होंने क्या? सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक अच्छी सोच, क्योंकि एक होंगी नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब हर वेले बुरा ही सोची जाना, अपना भी बुरा सोची जाना तो दूजियां का भी बुरा ही सोची जाना।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, बुरी सोच है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिसका करैक्टर बुरा है, जो करैक्टर लेस है, वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। और तीसरी चीज स्वामी विवेकानंद जी ने कही है कि जिसके अंदर 3 गुण है, पहला फिर कमांगे अच्छा चरित्र, दूजा सकारात्मक सोच और तीसरा सीखने की इच्छा। कहते सीखने दी हर वेले इच्छा रहनी चाहिए साडे अंदर। ये ना सोचो मैं बहुत सीख लिया हुण मैनूं सीखण दी लोड़ नहीं है। ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਛੜੀ ਫੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਬ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਅੰਬ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਅੰਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਅੰਬ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। क्योंकि वैसे ही जितना पहला दसिया ना कि जहां जाते हैं खुदा के फकीर, खुदा की रहमतें उनके साथ साथ जाती हैं। जो बैठ जाता है फकीरों की सोबत में, फिर खुशियां उसके पीछे पीछे आती हैं। अगर तुसी चल के आओगे तुसी देखोगे वो मैं तो जा रही हूं, खुशियां भी मेरे मगर 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 आ रही हैं। बोलो आ गई कि नहीं? वो देखो आ गई, कह दो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, खुशियां आ गई, कामयाबी, सफलता, तंदुरुस्ती वाकई आ जानी है। विश्वास ना किया तुम, क्योंकि जो तुम कहते हो ना विश्वास ना, वो पूरा भी होना है। तो 13 तरीक याद रखना सारे ने, दिन ऐतवार सालाना मेला है अंब दरबार विखे। सो हुण आ जी अगले पॉइंट ते कि तुहानू सारे नू पता है कि जदों राम और सीता जदों बनवास विच गए सी, 14 साल वास्ते राम नू बन विच बनवास मिलिया। ते एक टाइम आया जदों सीता दा हरण होया। तां सीता दा हरण क्यों होया? उसने राम कित्थे गए सी पता किसे नू? कहंदे उस वेले सीता ने देखिया कि स्वर्ण मिरग, सोने दा हिरन देखिया, स्वर्ण मिरग। जदों सीता ने देखिया सोने दे हिरन नू, हालांकि वो कहंदे आ हिरन नहीं सी, एक मायावी राक्षस सी जिसने रूप बनाया सी। तां सीता दे अंदर की आ गया, मैनू ये सोने दा हिरन चाहिदा है। उन्हें राम नू कहा स्वामी ये हिरन मैनू चाहिदा, मैनू ये सोने दा हिरन चाहिदा, लैके आओ। और राम कहते सीता ये दृष्टि भरम है। दृष्टि भरम यानी है जो नजर आ रहे हो है नहीं। पर सीता ने जिद की, नहीं मैनू तो सोने दा मिरग चाहिदा ही है, मैनू तो सोने दा हिरन चाहिदा ही, लैके आओ। जिद की सीता ने सोने दे हिरन नू लियाण दी। की मंगिया सीता ने? जवाब दे दो। सोने दा यानी सोना मंगिया, सोने दा हिरन मंगिया। हुण राम चले गए हिरन दे मगर, फिर पिछे रावण आया और सीता दा हरण करके लै गया। हुण जरा गौर करना, सीता ने मंगिया की सी?
ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੀ ਲੈ ਤੂੰ। ਸੋਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਨਾ ਨੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਵਸਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿਰਨ ਨੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੀ ਲੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰਾਮ ਵਿਛੜ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਡਰ ਸੀ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੀਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਥਾਸਤੂ। ਤਥਾਸਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹਟਾਓ,
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਦੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੀਲ ਕਰਿਓ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਂਬੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।